5 ਕਨਾਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਈਲੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ। ਆਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਈਏ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। उस्मान साहब सर की हाल है, ठीक हो जी? अल्लाह का शुक्र है जनाब। माशाल्लाह जी। सारे दोस्त जनाब दे नाम तो जनाब दी शख्सियत तो वाकफ ने आए रोज़ किसानां वास्ते कोई नवीं तो नवीं मशीन अच्छे तो मुनासिब रेट च लैके आउंदे हो। तो माशाल्लाह जी अज दी इस वीडियो च जिस मशीन दा तारफ करावां दे मेरे ख्याल नाल हर घर दी ज़रूरत है, हर छोटे किसान दी ज़रूरत है। सब तो पहले दोस्तां नूं अपना जिहड़ा शोरूम है ओहदा भी तारफ करवा दिओ जी। उस्मान में अशरफ मेरा नाम है। डस्का इंजीनियरिंग के नाम तो काम करने तो डस्का इंजीनियरिंग इस मामले च अगे मशहूर है कि हर वो मशीन जी असी नैट ते वेखने दूसरे इलाकों च बनती है, तुर्की, ब्राज़ील, इंग्लैंड, जिथे जिथे भी बनती है वो वाली मशीनां डस्का इंजीनियरिंग दोबारा इत्थे डिवेलप कर रही है। छोटे लैवल ते जिहड़े किसान ने उन्हां वास्ते अलहदा प्रोवाइड कीतियां जा रही ने, जिहड़े वड्डे किसान ने उन्हां वास्ते अलहदा प्रोवाइड कीतियां जा रही ने। जिंदाबाद। उस्मान साहब है जी मशीन है यदि वर्किंग वीडियो मैं स्क्रीन ते चला रहा दोस्तों ने यह वजाहत करनी कि जी मशीन है साइज़ की है, की मकसद है, अज दे दौर च अज दे दिन च मार्केट च कीमत की है जी। ये फिलहाल छोटे लैवल की मशीन बनाई गई है। वैसे तो इस तू बड़े लैवल दी भी बनाई जा रही ने, लेकिन क्योंकि कुछ किसानों की जरूरत है सी वो कहते सन कि सानू छोटे लैवल ते मशीनां मिलन, क्योंकि बाहरों जड़ियाँ मशीनां आ रही ने पैकिंग वालियां बहुत ज़्यादा कास्टली ने, आम किसान उन्होंने अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर उस तो बाद जी रोलिंग मशीन है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਪੈਕ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰੈਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੋੜਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਛਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦ ਵਾਲਾ ਛਾਪਰ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਛਾਪਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। यानी कि छापर की वजह तो रैपर की वजह तो तुहानू डिले नहीं करना पेगा, इंपोर्ट का इंतजार नहीं करना पेगा, बल्कि जिहड़ा रैपर तुहाडे कोल मौजूद है या जिहड़ा तुसीं मार्केट तो आसानी नाल हासिल कर सकते हो उहदे च पैकिंग कर सकते हो। वैसे ये वास्ते स्पैशल भी अगर बनवाना होए तो यह स्पैशल रैपर है, ये बनवाया गया है लाहौर तो। ये जिहड़ा ना मुख्तलिफ रेट ने ये मैं मैंशन नहीं करांगा क्योंकि बाज़ वध घट जाते हैं। यह जो बनवाया गया ये अज तो कोई साल 1.5 साल पहले बनया तो हुण दा रेट जो थोड़ा मुख्तलिफ होएगा। मुख्तसरन ये कह सकते हैं कि 30 तो 40 रुपए तक जो ना एक रैपर है तैयार हो जाता है इस तरह का। तो ये इस तरह का बनया होया है कि अगर ये पैक करके एक दफ़ा रख देंगे हो धुप तो थोड़ा इनू बचा लेंगे हो तो काफ़ी अरसा ये टाइम जो ना 2 साल तक जो ना ये पैक करके इनू रख सकते हो। वैसे तो 40 दिन से साइलेज तैयार हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों ने स्टॉक करना होंगे तो 2 साल तक ये सेव करके रखा जा सकता है तो इस अंदाज नाल तुसी सेल कर सकते हो। वैसे जोड़े बड़े बंडल बनाए जाते हैं जी वड्डियां मशीनां आंदियां ने वड्डे बंडल तो बना के चलियां जांदियां ने, लेकिन जो तुसां सेल करना है आम किसानां तक जो साइलेज जाना है उन्होंने जिन्हों को थोड़े जानवर ने वड्डा बंडल उन्हों का इस्तेमाल नहीं होंदा तो उन्होंने वास्ते जो वड्डा बंडल खुल जाना बकिया ज़ाया हो जाता है, खराब होने का अंदेशा होंदा, क्योंकि जो साइलेज का मैकेनिज्म है कि जो एक दफ़ा खुल जाता है फिर खराब हो जाता है। इनू या तो हवा पैक करना पैंदा है, अगर तुम नहीं करते एयर टाइट तो ये फिर ज़ाया हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ये छोटे छोटे बंडल ने ये जिन्ना खोलना उन्ना तुहाडा तकरीबन इस्तेमाल हो जाना है। उस तो बाद अगला बंडल तुसां खोल लिया, ये छोटे बंडलों च ये भी तुहानू फायदा हो जाता है। तो साइलेज बनाने का तरीका भी कोई एडा मुश्किल नहीं है। बाज़ किसान हजरात साडे सिर्फ इस वजह तो साइलेज की तरफ नहीं आते, हालांकि उन्होंने साइलेज की इंपोर्टेंस वो जानते हैं, लेकिन ये बावजूद साइलेज की तरफ नहीं आते। वो ये समझते हैं कि साइलेज बनाने वास्ते शायद कोई अलग तो फार्मूले लगाए जाते हैं, कोई अलग तो कैमिकल लगाए जाते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ सीधा सीधा जी मकई है, ज्वार है, बाजरा जोड़ा भी पट्ठा है इंदा टांडे वाला उन्होंने कुतर के तुसी ओदा साइलेज बना सकते हो। मकई का ज़्यादातर साइलेज चलता है, बकिया चीज़ों का जरा घट चलता है। मकई अगर दाने समेत कर दो तो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आती है, अगर दाने तो बगैर कर दो तो जरा घट आती है। हुण क्योंकि साडा तो ज़्यादा एक्सपीरियंस जोड़ा है वो मशीनां बनाने साइलेज किंज बनाते हैं किसान वीर, किंज नूं तैयार करते हैं।
ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਜੀ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਵੇ ਸਾਈਲਜ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀਡੀਓ ਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਲਜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੈ ਪੈਕਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਬਲ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਇਹ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਊ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਈਲੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਸਾਈਲੇਜ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਆ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਟੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ? ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਰਾ ਵਰਕਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਲੇਜ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1 ਏਕੜ ਦੀ ਸਾਈਲੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇਹ 5 ਕਨਾਲਾਂ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਈਲੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਈਲੇਜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਈਲੇਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ 5 ਕਨਾਲਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ? 8 ਘੰਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੀਟਰ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਖੇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 6 ਕਨਾਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੇਬਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ। ਜੀ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ 1 ਏਕੜ 1 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਸਾਈਲੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 30 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਟਰੈਕਟਰ 240 ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੀਟੀਓ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 25 ਤੋਂ 30 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 1 ਏਕੜ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਟਰੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਖਰਚਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਧਰ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਫਟ ਤੇ ਪੁਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪੀਟਰ ਫੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੀਟਰ ਤੇ ਬੈਲਟ ਲਾ ਲਓ, ਮੋਟਰ ਫੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰ ਤੇ ਬੈਲਟ ਲਾ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋਏਗੀ। ਪੀਟਰ ਵਾਸਤੇ ਲਹਿਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੀਟਰ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਵੀ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁਲੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੈਲਟ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਬੈਲਟ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਟਰ ਮੋਟਰ ਤੇ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਦਾ? ਇਹ ਜੀ 45 ਕੇਜੀ ਤੋਂ 50 ਕੇਜੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੈਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਗਰ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ਰਫ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੈਗ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ weight ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਉਸਮਾਨ। ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਜ਼ੀਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਦੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ? ये कुछ दोस्त देख रहे होंगे कि ये थोड़ी जी फिनिशिंग उस हिसाब ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੈਪ ਨੇ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੇਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ, ਆਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਈਏ। ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਉਸਮਾਨ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।